Okay, so as per the discussion of the last class, we start discussing the memory management, right? You বলতে পারবে? হ্যাঁ স্যার। তো memory management এ আমরা কোন পার্টটা ডিসকাস করেছিলাম? Which part we have already discussed? স্যার ওই মেমোরি যে ব্লকগুলো থাকে সেগুলো ক্যাসেতে কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা হয় সেটা পড়িয়েছিলেন, আর হচ্ছে মেমোরি হায়ারার্কিটা পড়িয়েছিলেন। Yes. Mainly ক্যাশ নিয়ে বেশি ডিসকাস করেছিলাম, হায়ারার্কি বলেছিলাম বাট মেইনলি ক্যাশ নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম। And if data is not present in the cache, that is the most concerning issue. তখন আমরা বলি সেটা ক্যাশ মিস, রাইট? হ্যাঁ স্যার। তো ক্যাশ মিস হলে আমাদের কাছে কি কি অপশন থাকবে সেইটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করব। 3 ধরনের ম্যাপিং হয় অ্যাকচুয়ালি। ডাইরেক্ট ম্যাপিং, অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং, and এটা একটু ক্ল্যারিফাই করে দিই, in-way set associative mapping. During the lecture of the last day, when we designed the cache, we introduced one more field. What is the name of the field? That is your block offset. That is your line number. And one more field we add in the tag. Yes. Tag. So that is the classical cache memory, and that classical approach is nothing but direct mapping. এবং আমরা এটা ক্লিয়ার মানে we have already discussed that এই tag field এর কেন দরকার পড়বে। anyone if আমি জাস্ট একবার একটু ওপেন করি, ওটা আমার কাছে আছে এখন, না এটা ম্যাথস এর আছে। এই tag field এর দরকার এই কারণেই পড়েছিল, কারণ if we do not use tag field, then my cache memory will contain 0 to 16 address. The remaining address মানে 0 to 50, 16 থেকে 63 পর্যন্ত অ্যাড্রেস গুলো we cannot assign. That is the main drawbacks. To overcome these drawbacks, we need to introduce a new field which is called tag field, and with the help of tag field we can easily access any of the primary memory data. Now we will work with some examples, এবং আমি 3টে মেথডই শুধু এক্সাম্পলই করাবো, এক্সাম্পল দিয়েই পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করাবো। তো লেটস স্টার্ট দ্য ফার্স্ট মেথড, দ্যাট ইজ ডাইরেক্ট ম্যাপিং। এবং to implement the direct mapping, what are the component we required, আমরা ফার্স্ট সেটাকে দেখবো, and then কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হয় সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে রাখবো। ওকে, সো লেটস টেক অ্যান এক্সাম্পল। মেইন মেমোরি সাইজ মানে র্যাম সাইজ আর কি, মেইন মেমোরি সাইজ is equal to 128 KB, not small b, it's capital B. What is the meaning of capital B? Byte. So this is kilobyte. Now cache size, cache memory size is equal to 16 kilobyte. It's a very মানে মেইন মেমোরি খুব ছোট নিয়েছি আমরা, জাস্ট 128 KB, যেখানে এখনকার দিনে র্যাম হয় তোমার 4 GB 8 GB, বাট উই আর ডিলিং উইথ ভেরি স্মল সাইজ, সাম KB.
and most importantly the block size. (256 byte আর কিলোবাইট only byte. এইটা আমাদের given, this data is given and we have to design the cache memory. এখান থেকে আমাদের বার করতে হবে যে ট্যাগ কত হবে, লাইন নাম্বার কত হবে, ব্লক অফসেট কত হবে, সবকিছু। কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হয়েছে? Is that clear? Now the first thing, ট্যাগ বার করার একটা সহজ ফর্মুলা আছে। আমি আগে ফর্মুলাগুলোকে শেখাই। তারপর সলিউশনে যাব। ট্যাগ বার করার ফর্মুলা হচ্ছে মেইন মেমোরি সাইজ divided by cache memory size in 2 power bits. এই বিটসটা হচ্ছে তোমার আনসার। I will discuss that. No need to worry about that. আচ্ছা, total size of your cache মানে total address of your cache, সাইজ নয়, সাইজ তো বলে দেওয়া আছে, ক্যাশ অ্যাড্রেস, এটাকে আমরা বলি physical address is equal to, again, main memory size in 2 power bits. এই বিটসটাকে নেব। লাইন নাম্বার is equal to cache memory size divided by block size in 2 power bits. Again এই বিটসটাকে নেব। আর block offset is equal to physical address minus tag plus line number. এই হচ্ছে ফর্মুলা যেগুলো আমাদের লাগবে। ফর্মুলা লেখা হয়েছে, everyone? Okay. Now move to the solution part. I hope কি তোমাদের ফর্মুলা লেখা হয়ে গেছে। আমরা ফার্স্ট যেটা বার করব সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস। ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ইজ ইকুয়াল টু কি বলেছে? main memory size. What is the size of main memory? Kilobyte. 128 kilobyte মানে 128 into 2 to the power 10 bytes. Can I write like that?
হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি আরো একটা জিনিস বলে দিই, এটাও লাগবে। 1 KB মানে হচ্ছে 2 to the power 10. 1 MB is equal to 2 to the power 20. 1 GB is equal to 2 to the power 30. 1 TB is equal to 2 to the power 40. 1 PB, terabyte pentabyte, 2 to the power 50. 1 HB, hexabyte, 2 to the power 60. Then heptabyte, octabyte, অতগুলো আমাদের লাগে না, টিবি পর্যন্তই লাগে। রিমেম্বার দিস ফর্মুলা অলসো, এটা খুব কাজে লাগবে। ওকে, নাও 128 means 2 to the power 7 into 2 to the power 10 byte, right? হ্যাঁ স্যার। পাওয়ারের যখন মাল্টিপ্লাই হয় তখন এটা কি হবে, দুটো মাল্টিপ্লাই যদি করি 17 বাইট। এবার এখান থেকে কোনটা নিতে বলা হয়েছে, 2 এর পাওয়ারটা is equal to 17 বিটস। 17 bits. ওকে, আমরা একটা জিনিস পেলাম। সেকেন্ড ট্যাগ বার করি। আমার নামের অ্যাব্রিভিয়েশনও কিন্তু টিএসি, খুবই ইন্টারেস্টিং। এনিওয়ে, সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ ট্যাগ? Main memory size, cache memory size, 128 KB divided by 16 KB. KB out, KB বাদ দিয়ে দাও, তাহলে 128 আর 16, এটা হচ্ছে 2 পাওয়ার how much? 7 divided by 2 power 16 মানে 2 power 4. যখন ডিভিশন হয় তখন কি হয়? 3 is equal to 3 bits. So we got the second answer also. Now the line number. What is the formula? Cache memory size divided by block size. So it's 16 KB divided by 256 ছিল মনে হয় বাইট। তাহলে 16 KB মানে হচ্ছে 2 to the power 4 আর 2 to the power 10, তাহলে 2 to the power 14 divided by 256 মানে হচ্ছে 2 to the power how much? 8. তাহলে এটা কত হবে? 2 to the power 6. 2 to the power 6. আচ্ছা, ব্লক অফসেটেরও আর একটা ফর্মুলা আছে, ব্লক অফসেটের আরো একটা ফর্মুলা আছে, সেটাও লিখে দিই। or block size in 2 power bits, এটা দিয়েও করতে পারো। আমরা দুটো ফর্মুলাই অ্যাপ্লাই করব। ও সরি, তোমার লেখার টাইম দিলাম না। ব্লক সাইজ ইন 2 power bits, লিখেছো? হ্যাঁ স্যার। Okay, so now we need to find the block offset. আমরা প্রথম ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি। What is the size of physical address? 17 bits minus what is the size of tag?
6 bit. 3 plus line number 6 তাহলে হচ্ছে 17 minus 9 is equal to 8 bit. আরেকটা ফর্মুলা কি বললাম ব্লক অফসেটের? ব্লক সাইজটাকে 3 বিটে করলেই হবে। ব্লক সাইজ কত? 256 বাইট। 256 বাইট মানে 2 to the power 8 বিট। বেরোলো দুদিক দিয়ে। Now you need to draw the cache. এবার ক্যাশটাকে তোমাকে ড্র করতে হবে যে ক্যাশটা অ্যাকচুয়ালি দেখতে কিরকম হবে। So my cache is look like that. So this is my tag bit, this is my line number, and this is block offset. এটা হচ্ছে 8 bit, line number is 6 bit, আর এটা 3 bit. এই টোটালটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস, টোটালটা পুরোটা 8 6 14 15 16 17 17 বিটস। কিন্তু এখানেই জিনিসটা শেষ নয়। আমরা এতদূর বার করলাম, ক্যাশ ডিজাইন করলাম, আর একটা জিনিস আমাদের লাগে যেটাকে বলা হয় ট্যাগ ডিরেক্টরি সাইজ। ট্যাগ ডাইরেক্টরি সাইজ এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। ট্যাগ directory size is equal to tag bits into তোমার tag bits into line number, মানে 2 power line number. Tag bits into 2 to the power line number. বোঝা গেল? That is one more formula. এটা আরেকটা ফর্মুলা, tag directory size বার করে। তাহলে what will be my answer? What is the tag bit? It's 3 into 2 to the power line number is 6. এটা হয়ে গেল তোমার সাইজ অফ ট্যাগ ডিরেক্টরি। এটা সাইজটা আসে অলওয়েজ বিটস। Now your question is solved. Is that okay? Anyone have doubt? Anyone have any doubt? Okay. Okay. Next question. Main memory size is equal to 32 GB. Cache memory size 32 KB. Block size 1 KB. Can you find, can you design the cache memory and find the tag directory? হ্যাঁ স্যার পাবো। করো।
ফার্স্ট আমরা কোনটা বার করব? Physical address. Physical address. So physical address is 32 GB. 32 GB মানে হচ্ছে 2 to the power 30 into 32 byte is equal to 2 to the power 30 into 32 মানে 2 to the power 5. 2 to the power 5, তাহলে হচ্ছে 2 to the power 35 byte is equal to 35 bits. এটা বেরিয়েছে সবার? হ্যাঁ স্যার। Okay. Then tag. So it's 32 GB divided by 32 KB. So what is the difference between GB and KB? The 2 to the power 10 and 2 to the power 30. তাহলে ডিফারেন্স কত হলো? 20. তাহলে এটা কি হবে? 20 bits হবে। 20 bits. এটার পড়ার দরকারই নেই। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে লাইন নাম্বার। কি হবে? ক্যাশ মেমরি সাইজ ডিভাইডেড বাই ব্লক সাইজ। So 5 bit হবে। 32 KB by 1 KB, KB KB কেটে গেল, তাহলে 32 মানে হচ্ছে 2 power 5 bits। ব্লক অফসেট, যে পদ্ধতিটা ইজি মনে হয়, 35 minus 20 plus 5 25, তাহলে কত হয়? 10 bits হবে। 10 bits. Now if we want to design the cache, how it looks like. So this is 20, line number probably 5 holo, and block offset hocche 10. One more part is remaining. Tag directory size. কি হবে এটা? 20 into 2 to the power 5. 20 into 2 to the power 5 bits. 20 into 2 power 5 bits. এখানে আমি আরেকটা কোশ্চেন অ্যাড করি। Also find the size of block number, মানে ব্লক নাম্বারের অ্যাড্রেসটা বিটে কত বিট হয়, সাইজ বলা ভুল, অ্যাড্রেস, অ্যাড্রেস অফ ব্লক 10 bit হবে। নো, ব্লক নাম্বারের ফর্মুলা হচ্ছে, there are lots of formula. Physical address minus block offset. 35 minus 10, 25 bit. So your block number is this. Is that okay?
Last question from direct mapping. Think a problem well enough to understand what's going on. So third problem আমরা যাই, একটু tricky but you can solve. Cache memory size 512 KB, block size 1 KB, tag bit 7 bit, design cache memory and find block number bit and tag directory size. So what is the interesting part of this question? Main memory size দেওয়া নেই। Main memory size is not given. So ওটা বাদ দিয়ে ট্যাগটা তো দেয়া আছে, ওটা বাদ দিয়ে বাকি তো অনেক কিছুই দেওয়া আছে, সেগুলো থেকে আমরা হ্যাঁ হবে হবে বলেই তো আমি দিয়েছি। How to start? কিভাবে বার করবে? স্যার tag is given, okay, then 7টা কি আচ্ছা আমরা লাইন নাম্বার বার করতে পারবো এখান থেকে? স্যার হ্যাঁ পারবো। ইয়েস পারবো, ট্যাগ দেওয়া আছে, তাহলে ট্যাগ পেলাম, লাইন নাম্বার পেলাম। ব্লক অফসেট পারবো? হ্যাঁ স্যার ব্লক সাইজ থেকে পারবো। ইয়েস, ওই কারণেই দুটো ফর্মুলা করানো আছে, এখানে ব্লক সাইজ দিয়ে বার হবে। যদি তিনটেই পেয়ে যাই তাহলে আমরা তো ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস পেয়ে যাব। ইয়েস অর নো? তিনটেই যোগ করলে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস। সো স্টার্ট। সো ট্যাগ তো দেওয়া আছে, তাহলে আমরা ডাইরেক্ট লাইন নাম্বারে যাই। লাইন নাম্বার ইজ ইকুয়াল টু cache memory size divided by block size is equal to 512 KB divided by 1 KB. KB বাদ চলে গেল, 512 means 2 to the power 9. এই 512 হ্যাঁ 2 to the power 9, 1024, কারেক্ট, 2 to the power 9, তাহলে হচ্ছে 9 বিটস। আচ্ছা এটা পেয়ে গেলাম। ব্লক অফসেটটা বার করে নিই। 1 KB is equal to 10 2 to the bits. power 10. Tag is already given 7 bits. So what will be my physical address? 26 bits. 9 plus 10 plus 7 is equal to 26 bits. আমার যেগুলো দরকার সবই তো পেয়ে গেলাম, বরং আগের প্রবলেমগুলো আমাদের খাটাখাটনি বেশি ছিল, এখানে খাটাখাটনি কমে গেল। ওকে, দ্যাটস গুড। তো আমরা এবার এটাকে ড্র করার চেষ্টা করি। সবকিছুই বেরিয়ে গেছে আমাদের, আর কিছুই নেই এখানে। ব্লক অফসেট, লাইন নাম্বার, ট্যাগ দেওয়া ছিল 7 আর লাইন নাম্বার দেওয়া পেলাম 9, ব্লক অফসেট 10। ওকে, দেন block number, what will be my block number?
7 plus 9. How much? 16 bits. And tag directory size? স্যার How ওটা much? 2 to the power 9 হয় না? কোনটা? স্যার 2 to the power line নাম্বার ছিল না ব্লক নাম্বারটা? No, no, not at all. ব্লক নাম্বারে তো সিম্পল ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস থেকে ব্লক অফসেট বাদ দিয়েছিলাম। তার মানে ব্লক অফসেট যদি বাদ দাও তার মানে তো ওটা ট্যাগ আর লাইন নাম্বারের যোগফল 25 বেরিয়েছিল। সরি স্যার, আমি টিডিএসটা ভুল করে বলে ফেলেছি। TDS is 7 into 2 to the power 9 bits. So is that okay or not? Is that okay or not? Okay. Let's take another example. আরেকটা ভ্যারিয়েশন হয়, সে ভ্যারিয়েশনটাও করিয়ে দিই। সেটা হচ্ছে let's say main memory size is given as 16 GB. Block size is equal to 4 KB. And tag is also given as 10 bits. Design cache memory and find block number and TTS. So, is that possible or not? Cache memory is not given. হ্যাঁ স্যার, পসিবল। কিভাবে? স্যার ট্যাগ বিট দেওয়া আছে আর এমএমএস দেওয়া আছে, তো ওইখান থেকে সিএমএস বেরিয়ে যাবে। Okay. Let's start. First, physical address bar করব। So physical address is main memory size, that is 16 GB. So 16 means 2 to the power 4 into 2 to the power 30 B. I mean 2 to the power 34 B is equal to 34 bits. Is that okay or not? Let's go. Next, line number বার করতে পারবো আমরা? Can we find line number? No. ক্যাশ ছাড়া লাইন নাম্বার বার করা যাবে না। অসুবিধা নেই, ট্যাগ দেওয়া আছে, ট্যাগ ইজ ইকুয়াল টু 10 বিটস। ব্লক অফসেটটা আমরা বার করতে পারবো। ব্লক সাইজ ইজ ইকুয়াল টু 4 KB is equal to 2 to the power 2 into 2 to the power 10, that is 2 to the power 12 byte is equal to 12 bits. That's good. So physical address পেয়ে গেছি, tag পেয়ে গেছি, block offset পেয়ে গেছি, now line number স্যার ওইগুলো থেকে মাইনাস করে দিলেই লাইন নাম্বার বেরিয়ে যাবে। physical address মাইনাস ট্যাগ মাইনাস ব্লক অফসেট, tag plus block offset, তাহলে হচ্ছে 34 minus 10 plus 12, 34 minus 22, 12 bit. Wow, line number পেয়ে গেছি। তাহলে what is the size of cache memory size? লাইন নাম্বারের ফর্মুলা কি ছিল? লাইন নাম্বারের ফর্মুলা কি ছিল? ক্যাশ মেমোরি বাই ব্লক সাইজ।
তাহলে তুমি ক্যাশ মেমোরিকে যদি বার করতে যাও, ব্লক সাইজটা এই পাশে চলে আসবে লাইন নাম্বারে, তাহলে কি হবে? ব্লক সাইজ ইনটু লাইন নাম্বার। ব্লক সাইজ হচ্ছে 4 2 টু কেজি দি পাওয়ার 12 ইনটু লাইন নাম্বার কত বিট বেরিয়েছে? 12, তাহলে এগেইন 2 টু দি পাওয়ার 12। এবার এই দুটো মাল্টিপ্লাই হলে 2 টু দি পাওয়ার 24। 2 to the power 24 means 2 to the power 4 into 2 to the power 20 is equal to 2 to the power 4 মানে 16 into 2 to the power 20 মানে MB, তাহলে এটা হয়ে গেল 16 MB। Is that clear or not? Okay, then we need to draw. স্যার ব্লক সাইজটা 2 টু দি পাওয়ার 12 হলো কেন? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। So this is my block offset, this is line number, and this is 10. So কত কত হবে? 10, 12, 12। তাহলে ব্লক নাম্বার 22 bits, tag directory size 10 into 2 to the 2 to the power power 12 12 bits। এখানে আরো একটা জিনিস বার করতে বলে, যেহেতু ক্যাশ মেমোরি দেওয়া নেই, ক্যাশ মেমোরি সাইজ ইজ 16 MB। Is that okay? আমরা ক্যাশ মেমোরিটাকে তো ট্যাগ বাই ওই ইকুয়াল টু মেমোরি সাইজ বাই ট্যাগ দিয়ে ভাগ করলেও তো হয়। আরেকবার বলো। ট্যাগের যে ফর্মুলাটা ছিল ওই ফর্মুলা থেকে তো পেতে পারতাম। কোন ফর্মুলা? ফার্স্টের যে ফর্মুলাটা দিয়েছেন ওখানে ছিল এর নিচের দিকে, হ্যাঁ ওখানটায়। হ্যাঁ এখান থেকেও পেতে পারতে। ট্যাগের সঙ্গে তো মেন মেমোরি থেকে ট্যাগকে ডিভাইড করলেও পেয়ে যেত, সেটাও পেত। ক্যাশ মেমোরি সাইজ ইজ নাথিং বাট মেন মেমোরি সাইজ ডিভাইডেড বাই ট্যাগ বিট, সেটাও হয়। আমি ধরো এখানে অল্টারনেটিভ দিয়ে দেখিয়ে দিই। ক্যাশ মেমোরি সাইজ ইজ ইকুয়াল টু মেন মেমোরি সাইজ ডিভাইডেড বাই ট্যাগ। তো মেন মেমোরি সাইজ আমরা অলরেডি বার করে ফেলেছি, দ্যাট ইজ 34। সো ইটস 2 টু দি পাওয়ার 34 ডিভাইডেড বাই ট্যাগ হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 10, তাহলে পড়ে থাকছে 2 টু দি পাওয়ার 24। 2 টু দি পাওয়ার 24 মানে হচ্ছে 2 to the power 4 into 2 to the power 20, that means 16 MB। এটা দিয়েও বার করা যাবে। ওকে, is that okay?
Now we are moving towards the associative mapping. What is the difference between direct mapping and associative mapping? আমি তোমাদেরকে এখানে একটা ব্লক নাম্বার বলে একটা জিনিস বার করেছি। In case of your associative mapping, ও কিন্তু লাইন নাম্বার অ্যান্ড ট্যাগ ওইভাবে ঠিক ভাঙে না। মানে আমি বলছি ব্যাপারটা, মানে এর লাইন নাম্বারটাই থাকে না, এর যা থাকে পুরোটাই ট্যাগ। লাইন নাম্বার বলে কিছুই নেই, হোয়াট এভার ইট ইজ দ্যাট ইজ আ ট্যাগ। সো লেট মি রাইট ইট ডাউন ফার্স্ট। Associative mapping. Initially, we have block offset, line number, and tag. And এইটাকে আমরা together বলছিলাম block number. So that is for direct mapping. This is the direct mapping. Now, associative mapping, what is the meaning of association? What is the meaning of association? अरे क्यों तो बोलो, what is the meaning of association? Sometimes we use a very common sentence that right now I am not associate with you. What is the meaning of that? যুক্ত থাকা। Yes. So association means সংযুক্তিকরণ, proper Bengali term. সংযুক্তিকরণ. So সংযুক্তিকরণ means we have to merge up, we have to mix up. আমরা মিলিয়ে দেবো, মিক্স আপ করবো, সংযোগ করে দেবো। So in that particular mapping, we are actually mixing up the tag and the line number together, which is actually the block number, but in that particular mapping, আমরা ওটাকে বলবো tag. So associative mapping এ এটা কিরকম হবে? That is looks like this. Block offset and tag. And যে ট্যাগটা বেসিক্যালি সেটাই হচ্ছে your ব্লক নাম্বার। সো পুরো ব্লক নাম্বার বার করা ওখানে শিখালাম এই কারণেই যাতে তোমরা এখানে ট্যাগটা বার করতে পারো। ওকে, ইজ দ্যাট ওকে? হ্যাঁ স্যার। এবার একটা জিনিস বলো, যে এখানে তো লাইন নাম্বার নেই। এখন এখানে যদি লাইন নাম্বার না থাকে তাহলে কি আমরা টিডিএস বার করতে পারবো, ট্যাগ ডিরেক্টরি সাইজ? না স্যার। না, কিন্তু আমরা বার করব, কারণ ট্যাগ ডিরেক্টরি সাইজ ইজ রিকোয়ার্ড whenever there is a cache design. Tag concept is there and we have to find out what is the tag directory size. So because of that reason, যদিও এখানে লাইন নাম্বারের কনসেপ্ট নেই, বাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য লাইন নাম্বার। তো এখানে এক্সট্রা কাজ কি হলো? আমাকে আগের মতো সব কিছুই করতে হবে। এক্সট্রা কাজটা হচ্ছে আমাকে ওই ব্লক নাম্বার যেটা আগে বার করছিলাম আমরা, সেটা মিলিয়ে আমি ট্যাগ বলবো, আর লাইন নাম্বার যেটা বার করছি করব, সেটা আমি ইউজ করবো টিডিএস এর জন্য। ইজ দ্যাট ওকে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নাও দ্য সেম কোশ্চেন। আগে আমি প্রথমে যে প্রবলেমটা করলাম, আমি সেম কোশ্চেনে যাব। আগে মেন মেমোরি সাইজ ইজ ইকুয়াল টু 128 KB ছিল।
অ্যান্ড ফার্স্টটা দেখো তো ক্যাশ মেমোরি সাইজটা কত ছিল, আমার খেয়াল করছে না, সম্ভবত 16 কেবি মনে হয়, হ্যাঁ 16 কেবি। আচ্ছা, ব্লক সাইজ 256 বাইট, আর কিছু ছিল না। এবার আমাকে ক্যাশ মেমোরি ডিজাইন করতে বলেছে অ্যান্ড টিডিএস বার করতে বলেছে। তো আমি সলিউশনটা করার চেষ্টা করি। সলিউশন তো অ্যাপ্রোচ একই রকম হবে। ফার্স্ট ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস বার করো, আমরা ওখান থেকে অলরেডি বার করেছিলাম 128 কেবি মিনস কত হচ্ছে 2^17 is equal to 17 বিটস, রাইট? এটা পেয়েছিলাম তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, ট্যাগ এই জায়গাটাই সমস্যা, আমরা এখানে ট্যাগ ওইভাবে বার করতে পারবো না। উই ক্যানট রাইট ট্যাগ, ট্যাগটা এখানে আমরা লিখতে পারবো না, নেভার। কিন্তু লাইন নাম্বার আমরা এখানে বার করব, কারণ আমাদের টিডিএস এর জন্য দরকার। ট্যাগের ওই ফর্মুলাটা এখানে কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয়, ওই ট্যাগের ফর্মুলা আলাদা ছিল, এই ট্যাগের ফর্মুলা আলাদা। ওকে, লেটস try to find a solution. So what will be the line number? লাইন নাম্বারটা তো বার করতে পারি, ক্যাশ মেমোরি সাইজ ডিভাইডেড বাই ব্লক সাইজ, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো এটা হচ্ছে 16 কেবি, মানে হচ্ছে 2 to the power 4 2 to the power 10 2 to the power 14 ডিভাইডেড বাই 256 মানে হচ্ছে 2 পাওয়ার 8, তাহলে হচ্ছে 2 পাওয়ার 6 is equal to 6 বিটস। ওকে, লাইন নাম্বার 6 বিটস বেরিয়ে গেল, প্রবলেম নেই। আমি ব্লক অফসেটও বার করতে পারবো, ক্যাশ ছাড়া ব্লক অফসেট, মানে ট্যাগ ছাড়া ব্লক অফসেট কিভাবে বার করি? 256 দিয়ে বের করতে হবে, মানে ব্লক সাইজ দিয়ে। ব্লক সাইজ, তো ইটস 256 বাইট, 256 বাইট মানে হচ্ছে 2 to the power 8 বিট। তাহলে টোটালটা পেলাম 17, তার মধ্যে ব্লক অফসেট যদি 8 হয়, তাহলে হোয়াট ইজ মাই ক্যাশ সাইজ? সরি, হোয়াট ইজ মাই ট্যাগ সাইজ? 17 - 8 ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস মাইনাস ব্লক অফসেট, অনেকটা ইজি হয়ে গেল। 17 minus 8, how much? 9। এবার যদি আমরা এখানে এটাকে ডায়াগ্রামে ফেলি, ডায়াগ্রাম ইজ লুকস লাইক দ্যাট। ব্লক অফসেট, এটা 9 আর এটা হচ্ছে 8, দ্যাটস ইট, আর কিচ্ছু নেই। এবার আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে TDS bar, tag directory size. So what is tag? Tag bit is 9 into line number, এই জায়গাটায় লাইন নাম্বারের দরকার পড়ছে, is 2 to the power 6। এই জায়গাটা আমি একটু তোমাদের দেখতে বলবো, এখানে কত বেরিয়েছে TDS? 9 into 2 to the power 6, আর আমাদের আগের প্রবলেমে TDS কত বেরিয়েছিল স্যার? 3 into 2 to the power 6। তাহলে ট্যাগ ডিরেক্টরি সাইজ কোনটাতে বেশি হচ্ছে? অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং এ বেশি হচ্ছে, বিকজ ইট অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য লাইন নাম্বার, দ্যাটস ওয়াই the tag directory size is increased in case of associative mapping. Is that okay? Yes sir. Okay, now just একটা প্রবলেম আর একটা প্রবলেম করিয়ে আমি স্টপ করে যাব, মানে এই টপিকটা অ্যাসোসিয়েটিভটাকে থামিয়ে দেবো। সেটা হচ্ছে আমার কোশ্চেনে মেন মেমোরি দেওয়া নেই, ধরো ক্যাশ মেমোরি সাইজ গিভেন 512 KB,
512 ছিল তো, যেটা করছি না। হ্যাঁ, 512 1 KB 7 বিট, 512 আর ব্লক সাইজ হচ্ছে 1 KB, ট্যাগ হচ্ছে 7 বিটস। এবার এইটার যদি আমি সলিউশন বার করি, ইজ দ্যাট পসিবল টু ফাইন্ড আউট দ্য সলিউশন? বাই এনি মিনস আমরা কি এটা বার করতে পারি? হ্যাঁ স্যার। কিভাবে বার করবো? বাই দ্য ওয়ে, এখানে ট্যাগটা 7 হবে না, এখানে ট্যাগটা 17 হবে, 17 বিট। বলো কিভাবে? ট্যাগটা তো দিয়ে দিয়েছে, তাহলে ব্লক অফসেটটা বার করলেই হবে। ইয়েস, তাহলে এটা খুবই ইজি। ব্লক অফসেট ফার্স্টে বার করব। 1 KB মানে হচ্ছে 2^10 মানে হচ্ছে 10 বিট, আর ট্যাগ দেওয়া আছে আমার 17 বিট। তাহলে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দুটোকে অ্যাড করে নিলেই হবে। 27 বিটস। তাহলে মেন মেমোরি সাইজ 2^27 হচ্ছে 2^7 ইন্টু 2^20। 2^20 মানে হচ্ছে 1 MB, 2^7 মানে হচ্ছে 128 MB। বেরিয়ে গেল। লাইন নাম্বার বেরোবে এবার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। What is the line number? 12/1 Cache memory size by block size is equal to cache memory size দেওয়া ছিল 2^9। 512 KB আর 1 KB। 512 KB ডিভাইডেড বাই 1 KB। KB KB বাদ চলে গেল। 512 মানে হচ্ছে 2 পাওয়ার 9 বিটস। ওকে, এটাও পেয়ে গেলাম। তাহলে নাও উই নিড টু block offset আর ট্যাগ। ট্যাগটা কত? 17, ব্লক অফসেট কত? 10, টোটাল হচ্ছে 27। নাও TDS (17 into 2^9). ওকে, হ্যাঁ স্যার। now we move to another variation of the example, যেটা তোমাদের ওখানে লাস্ট করালাম। মেন মেমোরি ব্লক সাইজ হয়ে গেল রে ভাই, মেন মেমোরি ব্লক সাইজ আর ট্যাগ। ওকে, মেন মেমোরি ব্লক সাইজ এন্ড ট্যাগ। ট্যাগটা তো চেঞ্জ হবে, ট্যাগটা হচ্ছে 10। ওকে, আচ্ছা, মেন মেমোরি সাইজ কত? 16 GB। ব্লক সাইজ 4 KB। আর ট্যাগটা হচ্ছে 22 বিটস। Can we find
the find cache memory size and design cache memory with TDS. So, is that possible? হ্যাঁ স্যার পসিবল। বলো। আচ্ছা, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস তো বেরোবে আমাদের, আগে সেটাই বার করি। 16 GB আমরা অলরেডি আগে বার করেছি। 16 GB মানে কত স্যার? 34 bits. 34 bits. Okay, that's good. Now tell me what will be, আচ্ছা ব্লক অফসেট বেরোবে হ্যাঁ স্যার কত? 12 bits. 4 KB মানে হচ্ছে 12 bits, 2 to the power 12 তো ক্যাশে সাইজ হচ্ছে 34 bits হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ক্যাশের সাইজ ইজ 34 bits। না, ক্যাশের সাইজ 34 bits নয়। নো 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 নো, ক্যাশ মেমরি সাইজ তো 34 বিট হচ্ছে না। সাইজটা বলিনি, ওই যে ট্যাগ আর ব্লক অফসেট মিলিয়ে যেটা হচ্ছে। No, that is not the, that is the address of cache, 34-bit address of cache, which is used for identify the primary memory. But এখানে ক্যাশের সাইজটা কত হবে? What will be the cache size? What is the size of cache? আচ্ছা আমরা ট্যাগটা তো আগে বার করি। ট্যাগ বার করার দরকার নেই, ট্যাগ তো দেয়াই আছে। ট্যাগ is given 22 bits। এখান থেকে আমরা বার করতে পারতাম 32 minus 22, 34 minus 22 is 12 bits। বাট এর বাইরে আমরা এখানে ডিজাইনও করে ফেলতে পারবো, কিন্তু ক্যাশ মেমোরি সাইজটা কি বার করতে পারবো? এটা ডিজাইন হয়ে গেল, there is no problem, no doubt about that। Block offset and tag, and this is 22 and this is 12। But what is the size of cache memory? স্যার লাইন নাম্বার না পেলে তো হবে না। লাইন নাম্বার না পেলে হবে না, ইয়েস কারেক্ট। এবার লাইন নাম্বার না পেলেও হবে। আমি রেড কালি দিয়ে একটা করেছিলাম, এইখানেই দেখো ক্যাশ মেমোরি সাইজের মেন মেমোরি বাই ট্যাগ। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এই ফর্মুলাটা ছিল ডাইরেক্ট ম্যাপিং এর জন্য স্যার, এটা তো কখনোই আমার অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং এর ফর্মুলা নয়, কারণ এখানে ট্যাগের সাইজটা লাইন নাম্বারের সঙ্গে আলাদা থাকতো, সেই কারণে এটা বার করা গেছিল। এখানে তো লাইন নাম্বার ঢুকে আছে ওর মধ্যে। সো দিস ইজ undefined। এটা undefined হলে this is also undefined। এই দুটো বার করা যাবে না। সো ইন কেস অফ ডাইরেক্ট ম্যাপিং যদি তোমার ক্যাশের সাইজ না দেয় ইউ ক্যান ফাইন্ড, বাট ইন কেস অফ অ্যাসোসিয়েটিভ ম্যাপিং যদি ক্যাশের সাইজ না দেয় ইউ ক্যানট ফাইন্ড দ্য ক্যাশ। ইজ দ্যাট ওকে? Now the last approach, the set associative mapping। ওখানে আমি একটা শব্দ লিখেছিলাম এন ওয়ে, ওইভাবেই লিখি।
আমরা আগে দেখবো যে কি কি চেঞ্জ পেলাম আমরা। একদম প্রথমে কি ছিল? প্রথমে ছিল ট্যাগ, লাইন নাম্বার, ব্লক অফসেট। সেখান থেকে আমরা কি পেলাম? ট্যাগ, ব্লক অফসেট। এখান থেকে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আবার তিনটে। এখানে ট্যাগ চলে গেল, এখানে ব্লক অফসেট চলে গেল, আর এই জায়গাটায় হচ্ছে সেট নাম্বার। সেট নাম্বারটা কিভাবে আসে? সেট নাম্বার জেনারেলি মাল্টিপ্লাই অফ 2 হয়। এই যে সেট নাম্বার, এটা কখনো বলবে 2 ওয়ে or 4 way or 8 way। জিনিসটা কি আমি বলবো, no need to worry about that right now, but that is the structure. So আমরা ফার্স্ট প্রবলেমটাকে আগে সলভ করে বোঝার চেষ্টা করি যে কিভাবে হচ্ছে। তো আমার একটা জিনিসই মনে আছে, মেন মেমোরি সাইজ, আর কিছু মনে নেই। মেন মেমোরি সাইজ ইজ 128 KB ছিল, বাদ বাকিগুলো আমাকে একটু মনে করাও। What is the cache memory size? 16 KB. Block size 1 KB মনে হয়। ও 250, 256 বাইট, তাই তো? ওকে, এখানে একটা জিনিস অ্যাড হবে, সেটা হচ্ছে সেট। ধরো দিয়ে দিলাম আমি 2 ওয়ে, এটা অ্যাড হলো। ডিজাইন ক্যাশ মেমোরি and find TDS। গল্প হচ্ছে এখানেও লাইন নাম্বার নেই। লাইন নাম্বারের সঙ্গে সেট নাম্বারের কোনো সম্পর্ক আছে? ইয়েস, আছে। লাইন নাম্বার ডিভাইডেড বাই সেট ইজ ইকুয়াল টু সেট নাম্বার। মনে থাকবে? এটা আমি লিখে দিই। Set number is equal to line number divided by OA। এটা হচ্ছে এর ফর্মুলা। চলো আমরা সলিউশনে যাই। ফার্স্ট আমরা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস বার করব। এটা আর বার করে আমি দেখাচ্ছি না, কত বিট আমাকে ডাইরেক্ট খালি বলে দাও। 17 বিট হবে। ব্লক অফসেট এইট বিট। ওকে, ব্লক অফসেট পেয়ে গেছি আমি, টোটালটা পেয়ে গেছি। তাহলে যেটা পড়ে থাকছে তার মধ্যে একটা হবে ট্যাগ আর একটা হবে সেট নাম্বার। আমি ট্যাগের ফর্মুলাতেই আমি যাব না, ট্যাগটা আমি খুব সহজভাবে বার করবো। আমি আগে লাইন নাম্বার বার করবো, কারণ আমার TDS এর জন্য লাইন নাম্বার লাগবে। So my line number, what is the formula of line number? Is the cache memory size? CMS by block size. Block size. So it's cache memory size কত ছিল? 16 KB। 16 KB মানে হচ্ছে 2 to the power 14, আর এটা মনে হচ্ছে 2 to the power 8, মানে হচ্ছে 2 to the power 6 বিট। এইবার আমরা যাব সেট নাম্বার। লাইন নাম্বার হচ্ছে 2 to the power 6 ডিভাইডেড বাই কত ওয়ে বলেছে? 2 ওয়ে। 2 ওয়ে। 2 মানে হচ্ছে 2 to the power 1। 2 to the power 1 মানেই তো 2। 4 ওয়ে মানে হচ্ছে 2 to the power 2। 8 ওয়ে মানে হচ্ছে 2 to the power 3। ইজ দ্যাট ওকে? ওকে, নাও যখন এটা ডিভাইড থাকে তখন এটা কি হয়? মাইনাস হয়, 5 হবে। 5 বিটস।
এবার ট্যাগটা বেরোবে 17 মাইনাস হ্যাঁ বেরোবে 17 মাইনাস 5 হ্যাঁ 5 থাকবে আর 8 থাকবে 8 5 13 4 bits. Then if you want to design the cache, you can easily design it. This is your block offset. This is your set number. And this is your tag. Tag হচ্ছে 4, set number হচ্ছে 5, block offset হচ্ছে 8. 8 5 13 আচ্ছা 17. What is the TDS? Four into 2 to the power 6. 2 to the power 6. That's it. Is that clear or not? Sir. Okay, very good. আজকে এই পর্যন্তই। আমরা নেক্সট দিন যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরিতে পেজ ফল্ট হলে কি হয় সেইটা। তারপর আমরা চলে যাব রিজার্ভেশন টেবিলে, মানে নতুন একটা চ্যাপ্টারে। 6 1 2 7 চলছে। স্যার কালকে হবে তো ওটা? কালকে হবে। Okay, so now you can leave.